so many things under this presentation. What we're looking forward is people are struggling against this faith in one way or the other, in one form or the other. And we as an advocates group, HRL, how do we stand with them? How far we can render our support to this whole movement? Keeping this view, we have called for this meeting and our lawyers, our state coordinators from HRL, our district coordinators from HRL has come over here. We are keen to have these deliberations. We have called some important people here who have been in the movement, who have struggled with the people, and they are still rendering their support. What we need to look forward is how do we align with themselves, how do we align with them, and take these things as our own issues. All issues which are there are valid issues. Primarily the issues which are there as a SZ or as a displacement or as a farmer suicide or even in the movement, it matters a lot to the valid issues. Therefore, my sincere understanding towards this meeting today is how do we collaborate ourselves in the movement, how do we understand the whole prospect of this movement, and we will get together and work on that. Sorry for starting this program today. I really understand that all of you have overnight journeys and people who have come from far off places and distant places have reached the place and they are ready by the time. But I'm sorry to say people from the city have not reached so far. So what we have and we change in our schedule. Our first speaker couldn't reach here because he had some serious problems with the people there. We would start with our session on atrocities against Dalits and move on to the regular sessions as and when the speakers are. I would request Chandrapati to start the session. We will do this very short session and whenever the time is there. We will do this session whenever is the time. We can also check in this. I will request Saurabh to come out of the dais and have the session. Just want to ask कि किसी को ये जो कंसेप्ट नोट है कि इंग्लिश को होने से समझने में दिक्कत आ रही है, कोई यहाँ पे ऐसा है जो जिसको ये एक्सपीरियंस शकील भी है। We will start with the first session. Thank you.
హ్యూమన్ రైట్స్ లా కమిటీలో అంటే వర్క్షాప్ నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ వర్క్షాప్లో ప్రధానంగా 4 అంశాల మీద మనం ఈరోజు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే ముందుగా మాట్లాడుతున్న స్పీకర్స్ అన్ని వేరే ఉన్నారు కాబట్టి సాయంత్రం 4 గంటలకు రావాల్సినటువంటి పాత్ర ఈరోజు ఏరియా వచ్చింది. అయితే ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ప్రధానంగా ఒక 4 బర్నింగ్ ఇష్యూస్ మీద హ్యూమన్ రైట్స్ నెట్వర్క్ ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసింది. అందులో ప్రధానంగా ఒకటి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్, అలాగే 1968 నుంచి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూస్గా నడుస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి, అలాగే దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాల గురించి ఈరోజు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం. అలాగే డిపెండెన్స్ రైట్స్ అంటే ఎవరైతే మానవ హక్కుల మీద పనిచేస్తున్నారో అనేక సంఘాలు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్ సాక్షి కానీ లేకపోతే ఏకరం కానీ లేకపోతే ఏపీసీఎల్ కానీ యూపీసీఎల్ కానీ ఇతరం లాంటి హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీ మీద ఈరోజు రాజ్యం ప్రత్యక్షంగా దాఖలు చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈ డిపెండెన్స్ రైట్స్ గురించి కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవాలని ఉద్దేశంతో హ్యూమన్ రైట్స్ నెట్వర్క్ ఆధ్వర్యంలో మనం 1 డే వర్క్షాప్లో మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఇందులో ప్రధానంగా నాకు సంబంధించిన టాపిక్ అయితే దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాల గురించి మనం ఈరోజు ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇతిహాసం సీక్రెట్ కోణం అట్టడిన వాటి కనిపించిన కథలని కావాలి ఇప్పుడు రాసేస్తే దాచిన సత్యం ఇది కాదని చెప్పి పరమాత్మ మహాకరిస్తుంది. మనవి ఒక బతుకులేనా ఉత్తరమైన గొంతుల్లో సందుల్లో మనవి ఒక బతుకులేనా దేవుని మిత్రులారా. సరే, శ్రీశ్రీ ఎవరైనప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క కొటేషన్లో మనం దాని అర్థం మనం తీసుకోవాలి. సమాజంలో ఎకానికి నుంచి మొట్టాయిలో పెట్టుకున్న పెట్టలేక దోపిడీ గురవుతూ స్వతంత్రం వచ్చి 63 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు కూడా మానవ హక్కుల గురించి మేము మనసులో చెప్పుకునే పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు ఒక ప్రజలు ఒక వర్గానికి సంబంధించిన ప్రజలు అయ్యా మేము మనసులుగా గుర్తించండి, మాకు భారత రాజ్యాంగంలో కొన్ని హక్కులు కల్పించబడ్డాయి, ఈ దేశంలో టెక్నాలజీకి ఉండడానికి కట్టుకుని పట్టలేక సమాజంలో దోహదకి చేపడి ఉన్నాము, మమ్మల్ని మనసులో గుర్తించని చెప్పి గత 30-40 సంవత్సరాల నుంచి అనేక ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాం. అయితే ఎందుకు ఈరోజు ప్రధానంగా దళితుల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు ప్రధానంగా దళితుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి అనేది మనందరం కూడా సరే ఇక్కడ అన్ని రకాలకు సంబంధించిన కులాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమకారు యాక్టివిస్ట్ ఉండదు. అయితే ప్రధానంగా ఈ దేశంలో మన మీద దాడులు జరగడానికి అంటే దళితుల మీద దాడులు జరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి ఈ దేశంలో కులం గురించి మాట్లాడకుండా, ఈ దేశంలో మతం గురించి మాట్లాడకుండా, ఈ దేశంలో జాతుల గురించి మాట్లాడకుండా మానవ హక్కులు ప్రొటెక్షన్ చేయటువంటిది సాధ్యం కాదనేటువంటిది గత 50 సంవత్సరాల మానవ హక్కుల ఉద్యమంలో మనకి అనేక పొరపాటాలు ఉన్నాయి. అయితే బాలగోపాల్ లాంటి సీనియర్ యాక్టివిస్ట్ గారి, హరగోపాల్ లాంటి సీనియర్ న్యాయవాది గారి వీళ్ళందరూ కూడా ఇది సాధించే పై స్థాయి దాకా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్టివ్స్ కోసం పోరాటం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అయితే ఈ హక్కుల గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ దేశంలో కులం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఈ దేశంలో కులం వల్లే హక్కులు నిరాకరించబడుతున్నాయి, ఈ దేశంలో మతం వల్లే కొంతమంది ప్రజలకు హక్కులు నిరాకరించబడుతున్నాయి. అందుకనే కులం మతం గురించి మనం తెలుసుకోకుండా అది ఏ ఉద్యమైనా రహస్య ఉద్యమాలైనటువంటి దళిత ఉద్యమాలైనటువంటి ఎన్జిఓలైనటువంటి ప్రజా సంఘాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క కులం మతం గురించి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోకపోతే మానవ హక్కులను రక్షించడంలో మనం విఫలమవుతాం అనేది గత 50 సంవత్సరాల మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు మనకు నేర్పినటువంటి గుణపాఠం. అయితే ప్రధానంగా హ్యూమన్ రైట్స్ మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా అనేక ఇష్యూస్ మీద ఇప్పుడు దళిత రైట్స్ మీద, ఉమెన్ రైట్స్ మీద, పాజిటివ్ వర్కర్స్ మీద, డిజైనర్ రైట్స్ మీద, ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, రైట్ టు ఫుడ్ మీద, రైట్ టు వాటర్ మీద అంటే ఆల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మీద టీచర్ పనిచేస్తుంది. కొన్ని ఎన్జిఓస్ పర్టికులర్గా ఒక ఇష్యూ మీదే ఫోకస్గా పనిచేస్తున్నటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి. అలాగే దళితులు కూడా ఓన్లీ దళితులు జరుగుతున్న అత్యాచారం గురించి చేసే సంఘాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఏపీ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా పోలీస్ ప్రాసెస్ గురించి కానీ ఎన్కౌంటర్స్ గురించి లాకప్ గురించి మాట్లాడితే పర్టికులర్ కొన్ని ఇష్యూస్ మీద కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి.
దోపిడీ లేనటువంటి, దాడులు లేనటువంటి, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనైనటువంటి ఒక నూతన సమాజ నిర్మాణం కోసం ఈరోజు ఏ సంఘం పనిచేసినా కూడా ఆ ఉద్దేశాలు పనిచేస్తాయి. అందులో భాగంగానే మనందరం కూడా మన యొక్క దైనందిన జీవితంలో ఉన్నటువంటి మన పని చేసుకుంటూనే ఈ సమాజంలో మానవ హక్కులు కాపాడడం కోసం మీరు అనేక సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఈరోజు ఈ సమాజంలో వచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కారణం నుంచి సామాజిక అభివృద్ధి తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ దళితుల హక్కుల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకి అనేక హక్కులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ హక్కుల గురించి మాట్లాడుకునే ముందు కూడా భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 17 చదవదు. అంటరానితనం నిషేధించబడినట్టు అంటే రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 25 అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ దేశంలో అంటరానితనం అనేది నిర్దేశించడం అంటరానితనాన్ని నిషేధించడం అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. అయితే మన దేశంలో అంటరానితనం నిషేధించబడ్డా మీరందరూ కూడా మీరు గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క సంస్థలు ఏ చోట మీరు పనిచేస్తున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా అనేక హక్కులు పొందనున్నట్టు అలాగే అంటే చెప్పి కూడా పర్టికులర్గా దళిత యాక్టివిస్ట్ కానీ దళిత అడ్వకేట్ కానీ కోర్టులో కానీ బయట సంఘాలు కానీ అంటరానితనాన్ని ఈ రోజు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 17 ప్రకారం అన్టచబిలిటీ ప్రొహిబిటెడ్ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ అంటరానితనం ఉన్నది. ఎందుకు ఉన్నది? కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది కదా, భారత రాజ్యాంగం చెప్పింది కదా, చట్టం అందరూ సమానమే, భారత రాజ్యాంగంలో కులం మతం ప్రాంతీయం వివేకం లేకుండా, స్త్రీ పురుష తారతమ్యం లేకుండా, జాతితో సంబంధం లేకుండా అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించబడ్డాయి. అందులో భాగంగానే అంటరానితనం అనేది కూడా ఈ దేశం నిర్దేశించబడిందని చెప్పి మనకి రాజ్యాంగం చెప్పినప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ కూడా అంటరానితనం ఎందుకు కొనసాగుతుంది? ఈ అంటరానితనం కొనసాగడం ప్రధానమైన కులం. ఈ కులాన్ని మనం నిర్మూలించకుండా ఈ దేశంలో మనం ఈ యొక్క అంటరానితనాన్ని మనం వేరేగా చూడలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మహబూబ్నగర్ జిల్లా కానీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా 2 క్లాసుల సిస్టమ్ అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. టోటల్ అయిపోతే 2 క్లాసులు ఉంటాయి. ఒకటేమో అప్పర్ క్లాస్ పీపీటీ, ఒకటేమో ఎస్సీ ఎస్టీ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి ఫీ రాలేదు. టోటల్ స్టేట్ కూడా మనకి మనకు వేరే సర్వపడేటువంటి పరిస్థితి. అంటే హైదరాబాద్లో పట్టణానికి కోదవేడి దూరంలో వెళ్ళి అంటరానితనం అనేది ఉన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క ప్రజలకి ఇక దళితులు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, ఇంకా కులం ఎక్కడ ఉన్నది, ఇంకా మంది ఎక్కడ ఉన్నది, ఇంకా అంటరానితనం ఎక్కడ ఉన్నటువంటిది చాలా మంది ఉపన్యాసాలు అంటే ప్రతిష్ట చెప్పేవాడు చాలా మంది కూడా సిపిఎం సంబంధించినవి కొంతమంది ఆర్టీసీ సంబంధించిన ఇంకా కులం ఎక్కడ ఉన్నటువంటి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈ దేశంలో ఉంది. అయితే మనం ప్రధానంగా ఈరోజు దళితులు ఎప్పుడైతే ప్రశ్నిస్తారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా దళితుల మీద దాడులు జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత కొన్ని కాలంగా హ్యూమన్ రైట్స్ రానటువంటి గత 7 సంవత్సరాల నుంచి దళిత హ్యూమన్ రైట్స్ మీద పనిచేస్తుంది. అంటే సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పనిచేస్తుంది. ఇద్దరు కలిసి కూడా మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ 23 జిల్లాలో మనం ఈ అట్రాసిటీస్ మీద పనిచేసిన క్రమంలో